Welcome to my class. At first recap assignment 12. Okay, at first I am showing assignment 12 recap. Where's assignment 12? Assignment 12, this question was, first question was complete the following reaction. Okay, first question was complete the following reaction. This benzene in presence of organic Lewis acid form chlorobenzene. If benzene is hydrogen, if benzene is this is a reduction, this product form this is Fidelkopf acylation. This is acyl group, acyl chloride, CH3CO Cl. If the CH3Cl, it will be methyl group, but CH যেমন RCO এটা হচ্ছে acyl group. Here R is alkyl group. Here this is methyl group. Sometimes it will be give ethyl group, propyl group. Here given methyl group and CO. This is called acyl group. So acyl benzene is formed. It is called Fidelkopf acylation. This is benzene is ozonolysis. If benzene is ozonolized, then hydration is from glyoxal, okay, and peroxide. So what is Lewis acid? Give an example. Lewis acid, a chemical species which contain which have empty d orbital, so it accept electron pair. Except the chemical species which accept electron pairs due to itself has unfilled octet. So it want to fill octet, so it accept electron pair. They are called Lewis acid. This is we know this octet. There is a 6 electrons. So like boron trifluoride. Boron trifluoride. Okay, boron trifluoride, aluminum trifluoride, aluminum trichloride, and my cursor I lost this. These are and iron trichloride. These are Lewis acid because they have empty d orbital. They are not octet filled. Substance which donate electron pair. They have electron pairs. Like we know this water has 2 electron pair. This is 1 electron pair. This all ions is no 1 pair electrons. Like hydroxyl ion. This is 1 pair electron. So they can donate electron pair. Which have electron pair and can donate electron pair, they are called Lewis base. Lewis acid accept electron pair. Lewis base donate electron pair. Now this is a reaction here. This is methyl halide, alkyl halide. If alkyl halide and anhydrous aluminum trichloride, these two reaction, if alkyl halide, here this reaction is given. This one is given acyl halide, CH3CO. This is the difference. Acyl halide product will be acyl benzene. This reaction is called Fidelkopf acylation. If give this methyl halide, this is the methyl halide, alkyl halide, it is called Fidelkopf alkylation. Previous one is acylation. This is alkylation. This is alkyl group, not CO. If alkyl group CH3 here added, here which one is added? CH3CO added. CH3CO is called acyl group. CH3 is called alkyl group. Okay, this reaction is Fidelkopf alkylation, alkyl group, acylation. Okay, and complete the mechanism. Explain the mechanism for the formation of product B from A. Product B is toluene. Okay, A is benzene. How this reaction is formed? This is the mechanism. This is electrophilic addition reaction in benzene. So at first electrophilic which are this is reaction will be occur by which mechanism will flow?
electrophilic substitution reaction in benzene. So how electrophilic substitution reaction occur? What is electrophilic substitution reaction occur by attacking by electrophile. Electrophile attacks the benzene ring. Electrophile. So which are electrophiles? Electrophiles are positive because they like electrophile. Even I have already explained this. Electrophile electron like, so they are definitely positive. They electron like kore. They like electron electrophiles, so they will be positive, or Lewis acid which have empty d orbital. They are electrophile. So at first electrophile is formed. Every reaction at first you this mechanism, this one alkyl chloride and anhydrous form electrophile. At first alkyl chloride react with anhydrous ammonium chloride, this is Lewis acid, to form carbocation. This carbocation is electrophile, which is act as a electrophile. This is not step. At first you form this reaction occur in two step. Okay, two step. At first you will form electrophile without step. Okay, electrophile is formation, and then this electrophile, this is electrophile. This electrophile attack the benzene ring. This will give benzene ring. Benzene ring from electron, you should not give arrow sign from positive to electron. This way will give benzene ring, this electron cloud to benzene. This way will give arrow. Okay, so if you write this, the electrophile attack the benzene ring to form carbocation. This is form here, electron positive carbocation may form, here may form. All carbon can form positive atoms. So it is readiness, so I give this way. So it means positive sign, this carbon, maybe this carbon, any carbon is positive sign, this indicated. Okay, this way you write carbonium ion. So at first form carbonium ion, same reaction. And second step, loss of proton gives product. You give same things, this word you write, don't need to change. Loss of proton gives product. The product loose, and this bond here formed. So this here aromaticity lost, here again aromaticity gain. So benzene ring come and proton loss from this product. Okay, this way, this the two step is the mechanism. Okay, something missing here. What is this? It is written maybe something. What is this? Okay, here is a question is assignment 12. Okay, this is benzene, sodium benzoate, soda lime. If sodium benzoate heated with soda lime form a product, sodium carbonate and H2O. This is the question. And then this A nitration occur, B product form. Is Fidelkraft alkylation occur, it form C product form. Is nitration occur, it form nitrobenzene. And if Fidelkraft alkylation occur, is form. Okay, this is soda lime. Sodium benzoate is heated with sodium carbonate, soda lime, it form benzene. You know this reaction, benzene preparation. Okay, so A is benzene. Again, if A benzene is nitration is occur from nitrobenzene, and benzene is Fidelkraft alkylation occur in benzene, is from toluene. Okay, these two. So A is benzene, B is nitrobenzene. So here is missing sodium. What will be answered? Sodium benzoate, CONA.
So A is benzene, then benzene again, again benzene occur, nitration is nitration occur in presence of sulfuric acid, in presence of concentrated nitric acid. It is called nitration. Nitrobenzene is formed in nitration. Okay, nitrobenzene. If nitration occur, nitrobenzene form. Nitrobenzene. If this benzene phenyl alkylation occur, is called form toluene CH3. Okay, this is the assignment 12 recap. Okay, this is nitration occur. Nitration is the reagent is nitric acid benzene. If reagent is nitric acid and sulfuric acid, electrophile is nitronium. Electrophile is nitronium and form product nitrobenzene. If chlorination occur, this is chlorination. It was mistaken by Jubeda first assignment, first times. If this is given, reagent is these things, chlorine and iron chloride, ferric chloride, chlorobenzene is formed. If anhydrous, this R means methyl, ethyl, propyl, these things. If alkyl halide and anhydrous ammonium trichloride form carbocation, alkyl benzene form. If here is a CH3, it will be CH3. If it is CH3 means methyl chloride. If ethyl, CH3, CH2, ethyl, it will be here CH3, CH2. It will be plus CH3, CH2. If alkyl benzene, okay. This is acyl group, acyl ion form. That's acyl benzene. It's fuming sulfuric acid only. Electrophile is sulfur trioxide. Main product is benzene sulfonic acid. আচ্ছা তোমার পরীক্ষার সময় শুধু I not give this you have to learn mechanism these 3 reaction properly, 5 reaction. I'll give it is because I already made this question. I gave these things from this reaction. I will not say which reaction I give. You learn mechanism of this reaction. Okay, this 6 reaction. 6 reaction you learn mechanism properly. Same mechanism. This is mechanism is same. I give this look. Mechanism are I have deleted this one. Okay, I have shown you this answer of this reaction. I have many students write, but I have typed this question mechanism. I am showing this again. I am showing this thing again. Best answer. No one given best answer. This 5 reaction: nitration, sulfonation, phenyl alkylation, phenyl acylation, phenyl halogenation. All reaction is same mechanism. This is the mechanism. Okay, 2 step. At first it is not step. At first you form electrophile. Then step 1, this way you write benzene, and your electrophile will be different. Here electrophile will form. Then at first you will form carbonium ion, then loss of proton occur. Second step. If this 2 step is same for 5 reaction. Okay. This is I am showing these things here is image. I give this mechanism for this reaction. Here image 12 plus image. I have shown this image here. এটা কি
নাইট্রেশন রিঅ্যাকশনে প্রথম দেখো এইটা হইছে কি নাইট্রো কি হইছে ইলেকট্রোফাইল ফর্ম করছে এইটা লিখবা এত কিছু লেখা লাগবে না প্রথমে এই রিঅ্যাকশনটা দেখে এটা বলবা ইলেকট্রোফাইল তারপরে এটা লিখবা এরকম কি হইছে ইলেকট্রোফাইল অ্যাটাক দ্য বেঞ্জিন রিং ফর্ম দিস ওয়ান এন্ড দেন লস অফ প্রোটন অকার ফর্ম নাইট্রোবেঞ্জিন এটা নাইট্রেশন রিঅ্যাকশনের জন্য তারপরে এটার দেখো এটা আমি তোমার দিছি শীটটা এটা হচ্ছে ফিডেল কাপ অ্যালকাইলেশন যদি বেঞ্জিন থাকে আর এই যে মিথাইল ক্লোরাইড আর সিএক্স এগুলো যদি থাকে অ্যানহাইড্রাসের মধ্যে থাকে বেঞ্জিন টলুইন ফর্ম করে এটার মেকানিজম সেম প্রথমে তুমি ইলেকট্রোফাইল ফর্ম করবা এখানে আর সি আরটা এখানে আমার কি আর এখানে তো আরটা এখানে মিথাইল ক্লোরাইড এখানে তুমি মিথাইল ক্লোরাইড দিবা এখানে মিথাইল গ্রুপ মিথাইল CH3 প্লাস এটা দিলে তারপরে এখানে CH3 প্লাস সেম মেকানিজম আগেরটার মতন এরকম দুইটা স্টেপে এটার নাম হচ্ছে Friedel-Crafts alkylation. Are you watching this Friedel-Crafts alkylation? Because R is alkyl group. And second step is halogenation. দেখো অ্যানহাইড্রাস ক্লোরিন থাকবে ব্রোমিন থাকবে আয়োডিন থাকবে এখানে যদি ক্লোরিন থাকে ক্লোরোবেঞ্জিন হইবে এটা সেম এটা দিছে 3 স্টেপ দিছে তুমি 2 স্টেপ দিবে এখানে এটা দিয়ে ক্লোরিনিয়াম কার্বনিয়াম আয়ন ফর্ম এটা নাম হচ্ছে ইলেকট্রোফাইল তারপরে এখানে স্টেপ 1 এ দিবা ইলেকট্রোফাইল অ্যাটাক দ্য বেঞ্জিন রিং ফর্ম এটা কার্বোকেটার সেকেন্ড স্টেপ লস অফ প্রোটন আকার এই মানে সেম আমি দুইটা স্টেপ দিছি সেম স্টেপ দিয়ে তিনটা দেবা এটার নাম হচ্ছে ফিডেল কাপ সালফোনেশন দেখো এটা হইছে প্রথম স্টেপে দেখো এটা ফর্ম করছে এটার নাম হচ্ছে ইলেকট্রোফাইল অ্যাটাক দ্য বেঞ্জিন রিং ফার্স্ট স্টেপ ফর্ম কার্বোকেটার সেকেন্ড স্টেপ লস অফ প্রোটন আকার ফর্ম প্রোডাক্ট দেখছো না এই রিঅ্যাকশন দেখো এই রিঅ্যাকশনে কি এখানে এয়ারটা হচ্ছে এই যে একটা জ্বলছে এখানে এয়ারটা হচ্ছে 3A এখানে লেখছে না একটা এর মধ্যে এটা হবে A ইকুয়াল টু হবে অ্যালকাইন যদি অ্যালকাইন তো বুঝছো অ্যালকাইনে কি বন্ড কয়টা বন্ড থাকে অ্যালকাইনে ট্রিপল বন্ড থাকে ট্রিপল বন্ড অ্যালকাইনে যদি if alkyne is heated pass through iron hot tube this product B is formed এটা কিন্তু এটা বিটা কি প্রোডাক্ট বিটা কি প্রোডাক্ট বিটা কি আরে হোয়াট ইজ বি এটা যদি না চিনো তো তুমি তো শেষই এটা তোমরা প্রিপারেশন অফ বেঞ্জিনের প্রিপারেশনটা ভুলে গেছো বেঞ্জিনের প্রিপারেশন মনে নাই নি আজকের ক্লাসে তো আমি এটা দেইও নাই তোমারে কারণ আমি মনে করি তুমি এটা পারবা গত ক্লাসে মনে দিছি না এখন গত ক্লাসেও পাইতাম না 12 নম্বর ক্লাসে কি এটা দিছি প্রিপারেশন অফ বেঞ্জিন মেবি দেই নাই 11 নম্বরটা দেখি 11 নম্বর ক্লাসে মনে দিছি এই শীটগুলো তো তোমরা খুঁজেও মনে দেখো না আমি কিন্তু এই তো কষ্ট টাইপ করেছি এই তো বেঞ্জিন প্রিপারেশন এই দেখো অ্যালকাইন ইথাইনের মধ্যে যদি আয়রন হট টিউবের মধ্যে যদি ইথাইন গ্যাস পাস করা হয় কি ফর্ম করে হ্যালো তো বেঞ্জিন প্রিপারেশন দেখছো নি এই 5টা রিঅ্যাকশন তোমার খুব ভালো করে মুখস্থ রাখতে হবে এই 5টা রিঅ্যাকশন আমি কিন্তু স্টেমগুলো এইগুলো দিয়ে দিব তুমি এখানে কি আসবে এ প্রোডাক্টটা কি আসবে এটা দেখতে হইব এগুলো যেমন এটার নাম হচ্ছে ফেনলের যদি প্রিপারেশন অফ বেঞ্জিন ইফ ফেনল is heated in presence of zinc dust benzene is formed if ethane gas is passed hot iron tube benzene is formed this Grignard reagent is dehydration occur from benzene is formed sodium this is the preparation is benzene from sodium benzoate and soda lime benzene sodium carbonate form another reaction is benzene diazonium chloride is hydrolysis from benzene
এই পাঁচটা রিয়েকশন মনে থাকতে হবে না তুমি স্টেমেও ধরা খাইবা এটা কি আসলে তো সেকেন্ড ইজ সো ইট ইজ আয়রন হট টিউব এ ইজ ইথাইন বি ইজ বেঞ্জিন এখন বেঞ্জিনের যদি এটা কি করছে নাইট্রিক অ্যাসিড এন্ড সালফিউরিক অ্যাসিড থাকে এটা কি করা হয়েছে নাইট্রেশন না ক্লোরিনেশন না সালফোনেশন না ফিডেল কাপ অ্যালকাইলেশন না ফিডেল কাপ অ্যাসাইলেশন এটা এই রিয়েজেন্টগুলো থাকলে কি রিয়েকশন হবে বেঞ্জিনের এটা কি রিয়েকশন হবে কেউ বলতে পারে না এটা কি হয়েছে নাইট্রেশন হয়েছে না ফিডেল কাপ অ্যালকাইলেশন হয়েছে না অ্যাসাইলেশন হয়েছে না হ্যালোজেনেশন হয়েছে না সালফোনেশন হয়েছে এই দুইটা রিয়েজেন্ট দেখে বলো আচ্ছা আমি একটু শীট দেখাই এই দুইটা এই দুইটা থেকে একটা হবে না ঠিক তোমার কারেক্ট একটা আনসার গুড এই তোমাদের মতো ভালো এই যে রেগুলার স্টুডেন্টের জন্য কিন্তু একটা দুঃখের খবর আছে এরা কিন্তু পরীক্ষা খাতায় ক্লাসে ভালো পারফরমেন্স করে কিন্তু পরীক্ষা খাতায় ভালো রেজাল্ট লিখতে পারে না করে ভালো রেজাল্ট করে না আমরা যে ভালো ভালো ছাত্রগুলো আনি এরা কিন্তু ভালো জায়গায় চাকরি পায় না আর যেগুলো মুখস্থ করিয়া বড়িয়ে যায় না এই দেখো কেন এটা নাইট্রেশন কেন জানি কনসেন্ট্রেট নাইট্রিক অ্যাসিড আর কি আছে কনসেন্ট্রেট সালফিউরিক আছে এখানে এটা নাইট্রোবেঞ্জিন হবে এটা নাইট্রেশন যদি শুধু অনলি ফিউমিং সালফিউরিক দেওয়া থাকতো তো এটা কি হইল সালফোনেশন বুঝছো না যদি এই দুইটা রিয়েজেন্ট দেওয়া থাকতো এটা হইল ফিডেল কাপ অ্যালকাইলেশন অ্যাসাইলেশন এটার জন্য অ্যালকাইলেশন আর এগুলোর জন্য তাকে ক্লোরিনেশন হবে এখন বুঝছো তো কোনটা তাহলে কি হবে সাদিকুল আছে নি ক্লাসে নাই নাকি এটা যে ক্লাস রেকর্ড থাকবে রেকর্ড ভিডিও তো কোনো কেউ দেখে না আচ্ছা এই সবগুলো রিঅ্যাকশনের মেকানিজম কয়টা স্টেপে হবে দুইটা স্টেপে মনে হয় প্রথমটা কোনো স্টেপ নাই প্রথমটা কোনো স্টেপ ছাড়া প্রথমে তুমি কি করবে ইলেকট্রোফাইল ফর্ম করবে ঠিক আছে এটা কোনো স্টেপ দিবে না আমি সব একটা তোমার নমুনা দেখে দিছি তো এটা এরকম দেখবে শুধু তোমার কি চেঞ্জ হইবে ইলেকট্রোফাইলটা চেঞ্জ হইবে আর সব সেম ঠিক আছে তো লেখা টাকা সব সেম শুধু ইলেকট্রোফাইলটা চেঞ্জ করবে যদি নাইট্রেশন দেখো ওটা দিবা ইলেকট্রোফাইল যদি ক্লোরিনেশন দেখো ক্লোরিন আয়ন দিবা যদি ফিডেল কাপ অ্যালকাইলেশন দেখো এটা দিবা এটা মানে আর লিখিও না এটা মিথাইল থাকতে পারে ইথাইল থাকতে পারে প্রোপাইল থাকতে পারে ঠিক আছে এটা তো আর লিখো না এটা CH3 থাকতে পারে CH2 5 থাকতে পারে এটা সেম এই আর তাহলে বুঝতো তো এটা মানে অ্যালকাইল গ্রুপ তো সেম এটা ওকে এলিমিনেশন রিঅ্যাকশনে কি হয় এলিমিনেশন রিঅ্যাকশন ইজ দোজ আচ্ছা এই রিঅ্যাকশনটা দেখো আগে কি এখানে দেখো কি হইছে এখানে কোনো এটা একটা এলিমিনেশন রিঅ্যাকশন এখানে দেখো কোনো সিঙ্গেল বন্ড আসলো এখানে গিয়া কি হইছে প্রোডাক্টটা কি হয়ে গেছে এই প্রোডাক্টটা কি হয়ে গেছে এটা সিঙ্গেল বন্ড আছে এখানে প্রোডাক্টে কয়টা বন্ড আছে হ্যাঁ ডাবল বন্ড হয়ে গেছে তো এখানে কি হয়েছে মানে যদি এলিমিনেশন রিঅ্যাকশনে কি হয় স্যাচুরেটেড অ্যালকেন আনস্যাচুরেটেড হয়ে যায় ডাবল বন্ড হয়ে যায় তো elimination reaction are those reaction which involve the removal of atoms or group of atoms from two adjacent atoms alpha beta in the substrate molecule form multiple bond okay so এখানে কি হয় রিমুভ অফ atoms এর রিমুভ হয় এখান থেকে দুইটা এটার ওই জন্য এটার সাথে ফাংশনাল গ্রুপ আছে এটা হচ্ছে আলফা কার্বন যেটার সাথে যে কার্বনের সাথে ফাংশনাল গ্রুপ থাকে যুক্ত থাকে এটা বলে কি আলফা কার্বন আলফা এই যে আলফা দেখছো নি এটা হচ্ছে আলফা কার্বন আর এটা হচ্ছে বিটা কার্বন ঠিক আছে যেটার সাথে ফাংশনাল গ্রুপ আছে এটা হচ্ছে আলফা কার্বন তারপরে এটা হচ্ছে বিটা কার্বন আর তারপরে যদি কোনটা থাকে এটা হবে আলফা বিটা গামা কার্বন তো আমরা দুইটা কার্বন আছে আলফা কার্বন আর বিটা কার্বন তো দুইটা অ্যাডজেসেন্ট কার্বন অ্যাটম থেকে দুইটা অ্যাটম কিংবা গ্রুপ অফ অ্যাটমস কি হইব রিমুভ হইয়া কি হইব ডাবল বন্ড ফর্ম করব দেখো এখানে কি হইছে
ডিহাইড্রেশন হয়েছে। ডিহাইড্রেশন মানে হাইড্রোজেন রিমুভ হয়েছে, ডিহাইড্রেশন মানে ওয়াটার রিমুভ হয়েছে, হাইড্রেশন মানে ওয়াটার না, ডিহাইড্রেশন মানে ওয়াটার রিমুভ। দেখো এই কার্বন থেকে আলফা কার্বন থেকে OH রিমুভ হয়েছে, আর এই কার্বন থেকে একটা হাইড্রোজেন রিমুভ হয়েছে। OH আর H মানে ওয়াটার না, যেখানে একটা হাইড্রোজেন একটা অক্সিজেন, এখানে একটা হাইড্রোজেন, তো দুইটা হাইড্রোজেন একটা অক্সিজেন মানে ওয়াটার। তো ডিহাইড্রেশন অফ ইথানল, এটা ইথানল, তো ইথানলের জন্য ডিহাইড্রেশন হয়, কি হয়, ইথিন হয়। তো এখন দেখছেন এটা কি একটা ইলিমিনেশন রিঅ্যাকশন। এখানে কি হয়, অ্যাটমস হয়, দুইটা অ্যাটমস বা গ্রুপ অফ অ্যাটমস রিমুভ হয়। দেখো এখানে কি হয়েছে, একটা গ্রুপ এইটা রিমুভ হয়েছে, গ্রুপে একটা রিমুভ হয়েছে, আর একটা অ্যাটম রিমুভ হয়েছে, ফর্ম করে একটা কি ফর্ম করছে, ইট ইজ ফর্ম এ ডাবল মাল্টিপল বন্ড ইজ কল টু অ্যাডজেসেন্ট অ্যাটম। এইখানে এইটা থেকে এটাতে দুইটা কাছের দুইটা অ্যাটম থেকে নিব ফর্ম, দিস ইজ elimination reaction. Okay, elimination reaction is like Markovnikov rules, anti-Markovnikov rules. So we know the major product. Which one is major product in Markovnikov rules and anti-Markovnikov rules? In the Markovnikov rules, major product is in a when alkene is asymmetrical alkene is added. As asymmetrical reagent is added to asymmetrical alkene, major product is from which a carbon atom which has maximum number of atoms more, this is the major product. Here is a Sedgwick rule same. Here is the major product if the dehydrogenation occur. Dehydrogenation মানে কি, এখানে হাইড্রোজেনের রিমুভ হবে, হ্যালোজেনও রিমুভ হবে, মানে হাইড্রো হ্যালোজেনেশন। এখান থেকে হাইড্রোজেনও রিমুভ হয়েছে, হ্যালোজেনও একটা রিমুভ হয়েছে। যদি শুধু বলতাম হাইড্রোজেনেশন, ডিহাইড্রোজেনেশন বুঝলে হাইড্রোজেন হারি, আর শুধু ডিহাইড্রো হ্যালোজেনেশন মানে হাইড্রোজেনও রিমুভ হয়েছে। তো দ্য প্রিফার্ড প্রোডাক্ট ইজ দ্যাট অ্যালকিন হুইচ হ্যাজ গ্রেটার নাম্বার অফ অ্যালকাইল গ্রুপ অ্যাটাচ টু দ্য ডাবল বন্ডেড কার্বন অ্যাটমস। তো গ্রেটার কোনটা প্রেফার্ড প্রোডাক্ট হবে, যেটা যে অ্যালকিনের মধ্যে বেশি অ্যালকাইল গ্রুপ আছে সেটা কি, সেটা হচ্ছে মেজর প্রোডাক্ট। ওকে, দ্য প্রেফার্ড product is that alkene which has greater number of alkyl groups attached to the double bonded carbon atoms. তো greater number of alkyl group, এইটার মধ্যে দেখো একটা এই ডাবল বন্ড এখানে দেখো এটার মধ্যে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ আছে, আর এটার সাথে এই কার্বনের সাথে একটা অ্যালকাইল, এটার সাথে দুইটা অ্যালকাইল গ্রুপ আছে, আর এইটা ডাবল বন্ডের সাথে দেখো এখানে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ আছে, এখানে কোনো অ্যালকাইল গ্রুপ নাই। তো কোনটার মধ্যে বেশি অ্যালকাইল গ্রুপ আছে, এটার মধ্যে অ্যালকাইল গ্রুপ আছে, এটা হচ্ছে প্রেফার্ড প্রোডাক্ট, বুঝছো না। এটার মধ্যে দেখো 80%, এটা কত 20%, এটা হচ্ছে সেইট-জেফের রুল, সেইট-জেফের রুলে the dehydrogenation of 2-bromobutane yield 2 product, one butene, this is double bond is 1 and double bond position is 1 2 butene. Out of this 2 butene is the major product, 2 butene is the major product as because it is more highly substituted. এটার মধ্যে দেখো এখানে একটা কার্বন একটা অ্যালকাইল গ্রুপ আছে, এই কার্বনের সাথে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ আছে, তো দুইটা সাবস্টিটিউটেড মোর স্টেবল, সো এটা মেজর প্রোডাক্ট। আর এটা দেখো ডাবল বন্ড, এখানের মধ্যে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ আছে, এখানে কিন্তু কোনো অ্যালকাইল গ্রুপ নাই, ঠিক না? তো এটা হচ্ছে লেস সাবস্টিটিউট। সো মেজর প্রোডাক্ট কোনটা হবে, যেটার মধ্যে বেশি কি অ্যালকাইল গ্রুপ থাকে যে কার্বন, এটা হচ্ছে সেইট-জেফের রুল। ওকে, ইন্ডাকটিভ এফেক্ট, inductive effect between carbon and halogen is polarized by halogen atom, then it is called inductive effect of halogen atom. যদি কি হয়, ইলেকট্রন ডেন্সিটি যদি হ্যালোজেন গুলো নিয়ে যায় এটা বলে নেগেটিভ ইন্ডাকটিভ এফেক্ট, আর ইলেকট্রন ডেন্সিটি ইফ রিমুভ ফ্রম দ্য কার্বন অ্যাটম ইজ কল্ড নেগেটিভ ইন্ডাকটিভ এফেক্ট। দেখো এইখান থেকে ইলেকট্রন ডেন্সিটিটা কার্বন থেকে হ্যালোজেনটা নিয়ে নিচ্ছে, কারণ হচ্ছে এটা মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ, নেগেটিভ ইন্ডাকটিভ এফেক্ট। আর যদি ইলেকট্রন ডেন্সিটি যদি কার্বন রে দেয় এটা বলে কি পজিটিভ ইন্ডাকটিভ এফেক্ট,
পজিটিভ ইন্ডাকটিভ রে প্লাস আই দেখে আর নেগেটিভ ইন্ডাকটিভ এফেক্টে মাইনাস আই দেখে যদি কার্বন থেকে ইলেকট্রন নেয় কি নেগেটিভ ইন্ডাকটিভ এফেক্ট যদি কার্বন ইলেকট্রন দেয় পজিটিভ ইন্ডাকটিভ এফেক্ট আচ্ছা positive inductive effect and negative inductive what do you mean by positive inductive effect and negative inductive effect say hello are you listening me Yes, sir. what is positive inductive effect and negative inductive effect আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি স্ক্রিনটা আমি বলি স্যার হ্যাঁ if the halogen say আচ্ছা electron from carbon then it will be negative effect and if the halogen takes positive photon from carbon then it is positive inductive effect. আচ্ছা যদি এটা প্রোটনটা না বলে যদি এখানে ইলেকট্রন ডেনসিটি যদি অ্যাকসেপ্ট করে কার্বনে তাহলে বলবো পজিটিভ ইন্ডাকটিভ আর যদি ইলেকট্রন ডেনসিটি কার্বন থেকে রিলিজ হয় তা বলবো নেগেটিভ ইন্ডাকটিভ ওকে স্যার ইলেকট্রন ডেনসিটি কেন বলা হলো? এটার মধ্যে তো ইলেকট্রন থাকে তো হ্যালোজেনের মধ্যে কি থাকে ইলেকট্রন থাকে তো এটা সে ইলেকট্রনটা এখানে প্রত্যেক বন্ডের মধ্যে ইলেকট্রন থাকে তো ডাবল বন্ড সিগমা বন্ডের মধ্যে ইলেকট্রন থাকে না পেয়ার অফ এখানে ইলেকট্রন আছে প্রত্যেকটা বন্ডের মধ্যে ইলেকট্রন ডেনসিটি থাকে আর ইলেকট্রন ডেনসিটি ওর দিকে চলে যায় কারণ হচ্ছে এটা বেশি মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ আর এটা কোনো সময় ইলেকট্রনটা বলা হয় মেবি অনেকগুলা ইলেকট্রন কারণে তাই স্যার ইলেকট্রন ক্লাউড থাকে হ্যাঁ ওকে ইলেকট্রন ক্লাউড আচ্ছা mesomeric effect it is refers to the polarity produced in a molecule as a result of interaction between two pi bonds and a pi bond and lone pair the electron withdrawing or releasing effect attributed to a substituent through delocalization of pi electrons which can be visualized by drawing various canonical form is called mesomeric effect response effect or is called okay what is mesomeric effect কিছু বুঝলা নেই এটা কিন্তু পজিটিভ মেসোমারিক এফেক্ট পজিটিভ মেসোমারিক এফেক্ট হচ্ছে আরেকটা মনে আমার মিস হয়ে গেছে শীটের মধ্যে একটা জিনিস নাই আর একটা শীট বাকি রয়েছে এখানে দেখছিলাম এটা আমি কি রাখছি না রিমুভ করেছি তো ক্লিক করে দেওয়ার জন্য দেখো এইটা একটা কি ক্লোরিন যদি থাকে একটা সাবস্টিটিউয়েন্ট যদি ওইরকম একটা থাকে ক্লোরিন যদি থাকে ঠিক আছে এই ক্লোরিনটা কি করে জানো নি এইখান থেকে একটা ইলেকট্রন সে নিয়ে যায় হ্যাঁ নেওয়ার ফলে কি হয়ে যায় টান মারে নিতে পারে এখান থেকে নো সরি এটা ইলেকট্রন নিবে নি না ইলেকট্রন নিবে না দিবে ক্লোরিন তো ইলেকট্রন দিবে মনে হচ্ছে হ্যাঁ তা তো ইলেকট্রন আছে হ্যাঁ ইলেকট্রন সে দিবে এখানে ইলেকট্রন দিলে কি হয়ে যাবে এখানে ইলেকট্রন সে দেবে দিলে কিন্তু এরকম রেজোন্যান্স হবে তো এখানে একটা নেগেটিভ আয়ন হবে
এখানে এটা একটা বন্ড আছে, এখানে দুইটা ইলেকট্রন আসবে, এখানে একটা নেগেটিভ আয়ন হয়েছে, দেখছো নি? তো এরকম ক্লোরিনটা একটা ইলেকট্রন পেয়ার দেওয়া, এখানে এটা শেপ নিজে পজিটিভ হয়ে যাবে, এটা থাকবো। তো দেখো এখানে একটা ইলেকট্রনের কি ডেনসিটি এখানে রেজোনেন্সের মধ্যে বাড়ছে, আবার সেই ইলেকট্রনটা এইখানে আছে না, ইলেকট্রনটা পরে এই জায়গায় চলে আসবে এই বন্ডে, এটার মধ্যে, সরি এই ইলেকট্রনটা এখানে সিঙ্গেল বন্ড এখানে আসবে, এই জায়গাতে একটা এখন সিঙ্গেল বন্ড আছে, তখন পরে এখানে ডাবল বন্ড হয়ে যাবে, তারপরে ওই ইলেকট্রনটা এখানে যে ডাবল বন্ড ইলেকট্রনটা এখানে আসবে, এইটা ডাবল বন্ড ইলেকট্রনটা এখানে আঁকাটা সুন্দর করে দেখি, ইলেকট্রনটা কি এখানে চলে আসবে। তো পরের স্টেপে কি হবে জানো, রেজোনেন্সের পরে এটা সেম থাকবো, এটা সেম থাকলো, হ্যাঁ। তো ওই এটাও সেম, এটারও কোনো চেঞ্জ হয়েছে না, এটা আমি সেম রাখি। এইখানে দেখো এই দুইটা ইলেকট্রনটা এই জায়গা থাকছে, এখানে কি ডাবল বন্ড হয়ে যাবে, হ্যাঁ। আর এই যে ইলেকট্রনটা এই ডাবল বন্ডের ওয়ান পেয়ার ইলেকট্রন এখানে চলে আসবো, দেখো না ইলেকট্রনটা এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন দেখে এটারে আমি কোন জায়গাত নেই, এখন দেই আবার এটারে নেই এই জায়গা, ঠিক আছে। আর এই ডাবল বন্ডের ইলেকট্রনটা কোন জায়গায় এলো, এই জায়গায় এলো আসবে, তখন কি হবে, তখন ইলেকট্রন পেয়ারটা কোন জায়গায় যাইব, তখন কি হবে রে, আচ্ছা এগুলো এটা তো এটা ঠিক থাকবে এখন পর্যন্ত, Cl প্লাস এটা ঠিক থাকবে, হ্যাঁ। এইটাও এই ইলেকট্রনটাও এই বন্ডটাও ঠিক থাকবে, হ্যাঁ। দেখো এই যে ডাবল ইলেকট্রন পেয়ার এখানে এসে ডাবল বন্ড হবে, এই জায়গায় একটা ডাবল বন্ড হবে, আর এইখানে ডাবল বন্ড ইলেকট্রনটা এখানে চলে আসবে, এখানে মানে ইলেকট্রন ডেনসিটি কিন্তু এক জায়গায় না, সারাটা জায়গায় চলে গেছে, ঠিক না নে? তারপরে আবার কি হবে, এই ইলেকট্রনটা এখানে এসে ডাবল বন্ড হয়ে যাবে, আর এই পেয়ারটা ইলেকট্রনটা এটার সাথে বন্ড ফর্ম করবে আবার এই পজিটিভের সাথে, হ্যাঁ। তো এখন দেখি কি হয়, এখন দেখো আবার তার আগের স্ট্রাকচার সে ফিরে পাই দিয়েছে, আগের মতন হয়ে গেছে, ইলেকট্রনটা আবার আগের মতন হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো এটা কি রেজোনেন্স হয়েছে, ইলেকট্রন পেয়ারটা এক জায়গায় গেছে না, সারাটার মধ্যে চলে গেছে, রেজোনেন্স স্ট্রাকচার হয়েছে, হ্যাঁ। তো এটারে বলে মেসোমারিক এফেক্ট। হ্যাঁ বলো, আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে স্যার। হ্যাঁ স্যার এখনো স্যার ব্রেকফাস্ট করেনি স্যার, আর 15 চান্স নাই স্যার। আচ্ছা ক্লাস শেষ হয়ে যাবে তো, এখন ক্লাসের এখন প্লিজ পোস্টপোন করবেন স্যার ক্লাস। না এখন বেশি না, এক আধা ঘন্টা করবো, বন্ধ করে দেবো, আমি তো বের হয়ে যেতে হবে বাইরে, বুঝছো তো, আমরা কাজ আছে, আমারও কাজ আছে, কারণ হচ্ছে তোমরা ক্লাস শেষ না করে আমি কেমনে যাই বাইরে, এখনো মেইন ক্লাস শুরু করছি না, যেগুলো আগের ওইগুলো পড়াচ্ছি, মাত্র 2 জন, ভালো।
আজকে একটা ইম্পর্টেন্ট ক্লাসে মাত্র 2 জন। এখানে অনেক কোয়েশ্চন থাকবে। একটা তুমি তো দেখতেছো আমি কি কন্ডিশন করছি। সেকেন্ড পেপারে তোমার টাচ করাও লাগবো, 3টা কোয়েশ্চন দেওয়া লাগবো। মানে তোমার অর্গানিক কেমিস্ট্রি থেকে প্রশ্ন আনসার দিতে হইব, নাহলে 3টা কোয়েশ্চন আনসার দিতে পারতে না। আমি কোয়েশ্চন ওইরকম করছি। আনসার Sir, any 5 question sir, using 3 creative topic select করে দিবেন মানে ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার বলতে দিবেন। কিছু কিছু সাবজেক্টে করে দিব চ্যাপ্টারে, আর কিছু চ্যাপ্টারে ফুল চ্যাপ্টার থাকবে। যেমন ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি ফুল থাকবো, যেটা আমি পড়াইছি। কিছু কিছু ফুল থাকবো আর কিছুতে সিলেক্ট করে দিব। ওকে, আচ্ছা অর্গানিক কেমিস্ট্রি, অর্গানিক স্যার দিবেন একটু কম করে স্যার। অর্গানিক কেমিস্ট্রি ফুল থাকবে, অন্যটা কমাই দিব না যাও। ইম্পর্টেন্ট সাইয়া দিবেন স্যার। আচ্ছা অর্গানিক কেমিস্ট্রি ইলেকট্রো কেমিস্ট্রি সেম থাকুক, আর বাকিগুলো চেঞ্জ করে দেবো না। ওকে, টপিক সিলেক্ট করে দেবো না। ওকে, সো আর ইউ ওয়াচিং মাই স্ক্রিন? আর ইউ ওয়াচিং মাই স্ক্রিন? Yes sir. আচ্ছা এখানে যে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ না রিলিজিং গ্রুপ, এটা ক্লোরিনটা ইলেকট্রন রিলিজ করতেছে না উইথড্র করতেছে? ইলেকট্রন এজেন্ট ক্লোরিনটা ইজ দ্য ক্লোরিন ইলেকট্রন রিলিজিং গ্রুপ অর উইথড্রয়িং গ্রুপ? এটা হচ্ছে ইলেকট্রন রিলিজিং গ্রুপ, ইলেকট্রন দিচ্ছে, উইথড্র করছে না, নিয়ে যাচ্ছে না, রিলিজ করতেছে। দেখো ইলেকট্রন এখানে দিচ্ছে। এরপরে ইলেকট্রন ডেনসিটিটা সারা কি বেঞ্জিং রিং এর মধ্যে রেজোনেন্স হচ্ছে, সারা বেঞ্জিং রিং এর মধ্যে। দেখো এখানে একবার, এখানে একবার, এখানে একবার, হ্যাঁ রেজোনেন্স হচ্ছে। এরপরে এগুলো কি করে, এটা হচ্ছে ইলেকট্রন ডেনসিটি যদি দেয় এটা বলে পজিটিভ মেসোমারিক এফেক্ট। এটা কি বলে, বেঞ্জিং রিংয়ে যদি ইলেকট্রন ডেনসিটি দেয় এটা বলে পজিটিভ মেসোমারিক এফেক্ট। আর বেঞ্জিন রিং থেকে যদি ইলেকট্রন ডেনসিটি নিয়ে যায় এটা বলে নেগেটিভ ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট। যেমন নাইট্রো যদি থাকে গ্রুপের মধ্যে, নাইট্রো যদি থাকে সে কি করবে জানি, এখান থেকে ইলেকট্রন ডেনসিটি সে নিয়ে যাব, এটা নিয়ে যায়, ইলেকট্রন ডেনসিটিটা সে কি করে নিয়ে যায়। আর এটা কি করছে, ইলেকট্রন ডেনসিটি কি করছে, ক্লোরিন তার ইলেকট্রন ডেনসিটি দিছে। আর এটা যদি নাইট্রো গ্রুপ থাকে ইলেকট্রন ডেনসিটি কি করে নিয়ে যায়। এর ফলে এটা কিন্তু এটা পজিটিভ হয়ে যাবে। ইলেকট্রন ডেনসিটি যদি নেয় কি এটা বেঞ্জিন রিং কম পজিটিভ হয়ে যাবে, পজিটিভিটি বাড়িয়ে দিব। আর যদি দেয় ইলেকট্রন কি করে পজিটিভিটি বাড়িয়ে দিব, ইলেকট্রোফিলিক মোর ইলেকট্রোফিলিক অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। যদি একটা বেঞ্জিন রিং ইলেকট্রন রিলিজিং গ্রুপ থাকে তাহলে কি হবে, এটার মধ্যে ইলেকট্রন ডেনসিটি আরো বেড়ে যাবে না? ওই তো ইলেকট্রন এখানে আইছে, এখানে আইছে, রেজোনেন্স হয়েছে, ইলেকট্রন ডেনসিটি বেড়ে যাবে। যদি ইলেকট্রন রিলিজিং গ্রুপ থাকে তাহলে বেঞ্জিং রিং কি হয়ে যাবে, অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে, বেশি অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে। আর যারা যদি ইলেকট্রন ডেনসিটি নেয় কি এটা, যেমন নাইট্রো গ্রুপ, সিওএইচ গ্রুপ, মিথানল গ্রুপ, সিএইচ অ্যালডিহাইড গ্রুপ, কার্বক্সিল গ্রুপ, এরা কিন্তু ইলেকট্রন ডেনসিটি বেঞ্জিন থেকে নেয় কি, এরা ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ। ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ তাহলে বেঞ্জিন রিং এর ইলেকট্রন ডেনসিটি কমে যায়। এখানে ইলেকট্রোফাইল বেশি লাইক করে না। ইলেকট্রোফাইল কি করে, ইলেকট্রন লাইক করে। ইলেকট্রন যদি কমে যায় ইলেকট্রন এখানে লাইক করবে না, কমিব, এখানে ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে। আর যদি ইলেকট্রন দেয় যারা, এরা যদি গ্রুপ থাকে এটা অ্যাক্টিভেট হবে। আচ্ছা আমি বলেছিলাম এটা তোমার কোয়েশ্চন বলে, ওকে এটা বলবো না এখানে। আচ্ছা একটা কোয়েশ্চনটা এখানে রাখি। এখানে এ কি হচ্ছে,
আচ্ছা এখানে আমি দিলাম এটা কি, এটা নাম কি, এর নাম কি, বির নাম কি, এর নাম কি, এটা কি এ, benzene, sir. আর বি, Fluorobenzene, আর সি। nitrobenzene. আচ্ছা কোনটা মোর ইলেকট্রোফিলিক এডিশন রিঅ্যাকশন দিবে, কোনটা মোর ইলেকট্রোফিলিক এডিশন রিঅ্যাকশন দিবে? তুমি এটা অ্যাক্টিভিটি অ্যারেঞ্জ করতে পারবে না। যেমন ধরো আমি বললাম বি বেশি অ্যাক্টিভ, সি তারপরে বেশি অ্যাক্টিভ, সবচেয়ে বেশি সি অ্যাক্টিভ, তাহলে সি অ্যাক্টিভ, তারপরে বি অ্যাক্টিভ, তারপরে এ অ্যাক্টিভ। ঠিক আছে, তো এখন এইরকম অ্যারেঞ্জ করছেন কোনটা বেশি অ্যাক্টিভেট আর কোনটা সবচেয়ে কম, সবচেয়ে মিডিল, এদের তুমি এই তিনটা, এটা আছে বেনজিন, এটা আছে ক্লোরোবেনজিন, এটা আছে নাইট্রোবেনজিন, কোনটা মোর ইলেকট্রোফিলিক অ্যাক্টিভিটি ইলেকট্রোফিলিক অ্যাডিশন সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন দিবে? B, sir. এই বি, তারপরে তারপরে কোনটা? তুমি বলতেছো বি সবচেয়ে ভালো দিবে, আচ্ছা তারপরে কোনটা, তারপরে কোনটা মোর ইলেকট্রোফিলিক, তারপরে কোনটা? দুইটা তো রয়েছে, এ আর সি রয়েছে। Yes, sir. এ, ঠিক আছে, এ গুড হয়ে গেছে, তারপর তো সি। ঠিক আছে, ঠিক আছে নি এটা, কারণ হচ্ছে এটার মধ্যে কি আছে, ইলেকট্রন রিলিজিং গ্রুপ আছে, এখানে ইলেকট্রন দিয়া এটার অ্যাক্টিভিটি বাড়াইছে। ঠিক আছে, আর বেঞ্জিনিং এর অ্যাক্টিভিটি কি বাড়াই দিছে, মানে বেঞ্জিনিং থেকে এর অ্যাক্টিভিটি বেশি। ঠিক আছে, আর এটা কি করছে, ইলেকট্রন ডেন্সিটি সে নিয়ে গেছে ডিঅ্যাক্টিভেট করছে, মানে এটা বেঞ্জিনিং থেকে কম, বেঞ্জিন থেকে কম ইলেকট্রন ডেন্সিটি, তো এটা সবচেয়ে বেশি, তারপরে বেঞ্জিন, তারপরে নাইট্রোবেনজিন। ঠিক আছে, তোমার আনসার কারেক্ট, গুড। পরীক্ষার খাতায় এরকম সুন্দর করে দেখতে হবে, রেজোনেন্স এরকম রেজোনেন্স স্ট্রাকচার দিয়ে আঁকিয়ে দেখে দিব কেন, কেন ক্লোরোবেনজিন মোর অ্যাক্টিভ। হ্যাঁ, এটা দেখো ইলেকট্রন ডেন্সিটি বাড়াইছে, এরপরে রেজোনেন্স স্ট্রাকচার হয়েছে, রেজোনেন্স স্ট্রাকচার হওয়ার কারণে ইলেকট্রোফাইল বেশি এই জায়গায় ইলেকট্রো অ্যাটাক করতে পারবে, এই জায়গায় ইলেকট্রো বেশি জায়গায় ইলেকট্রন অ্যাটাক করতে পারবে, মানে এটার স্টেবিলিটি বাড়ে গেছে, এখানে মোর অ্যাক্টিভেট। ঠিক আছে না, তুমি এটা এই রেজোনেন্স স্ট্রাকচার আঁকিয়া কি করতে হবে, এক্সপ্লানেশন করতে হবে। ঠিক আছে, পরীক্ষার খাতায় এরকম প্রশ্ন একটা থাকবেই, এবং তাকছেও বানাইছি, এখন যদি কেউ কোয়েশনটা আমি বাঁচে থাকি এই প্রশ্নে এক্সাম হয়, এটা এরকম একটা প্রশ্ন পাইবা। আচ্ছা নেগেটিভ ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট বুঝছো তো, মানে ইলেকট্রন ডেন্সিটি যেন একটু আগে আমি দেখাইলাম নাইট্রো গ্রুপটা, ইলেকট্রন ডেন্সিটি ইট ইজ শোন সাবস্টিটিউট অর গ্রুপ দ্যাট উইথড্র ইলেকট্রন ডেন্সিটি, উইথড্র ইলেকট্রন ডেন্সিটি, নাইট্রো দেখুন ইলেকট্রন ডেন্সিটি করছে উইথড্র করছে by delocalizing mechanism from the rest of the molecules are denoted by -m, এটার বলে নেগেটিভ মেসোমারিক এফেক্ট। আর পজিটিভ মেসোমারিক এফেক্টের শীটটা আমি এখানে হারিয়ে ফেলছি, আমার এখানে নাই, আমি অ্যাড করে দিব না। ওকে, নেক্সট ইজ this reaction. Look at the stem. Are you watching this stem? Yes, sir. Acha, look, write down the mechanism of production of A production of A. What will be mechanism of production of A? Is this SN1 reaction or SN2 reaction? SN1 reaction, sir. আচ্ছা বাকিদের কি মুখ নাই নাকি না কথা বলে না, অন্য কেউ আছে নি বলো সাং কি মেকানিজম হবে, আর কে আসছো এখানে? গিভ দ্য কোয়েশ্চন, হোয়াট উইল বি মেকানিজম ফর দিস রিয়েকশন। আচ্ছা SN1 রিয়েকশন কয় স্টেপে হয় জুবেদা? 2 স্টেপ। আচ্ছা ঠিক আছে, তো এটা পারলাই। যদি কিউ দেওয়া থাকে অ্যাকুয়াস পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইন ওয়াটার, অ্যাকুয়াস মানে কি ওয়াটার,
ডিজলভ ইন ওয়াটার পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড। যদি ALC অ্যালকোহলের মধ্যে যদি ডিজলভ থাকে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড তখন কি হবে? অপোজিট হতে পারে স্যার। যদি এখানে যদি পটাশ অ্যাকুয়াস থাকে প্রোডাক্ট অ্যালকোহল হয়, আর যদি অ্যালকোহল দেওয়া থাকে প্রোডাক্ট হয়ে যায় অ্যালকিন। কি হয়ে যায়? তোমার স্যারে ফোন দিচ্ছেন। হ্যালো আদাব, আমি তো ক্লাসে এখনো, একটু পরে বের হই। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা বুঝতেছো, আজকে আমার একটু তাড়া আছে, কিন্তু আমার বের হয়ে তোমাদের ক্লাস তো নিতে হচ্ছে না, এটা তোমাদের জন্য ভালো না হলে আমি এখন স্টপ করে দিব, তোমরা বাগবাই শেষ, ঠিক না? তো এখানে SN1 রিঅ্যাকশন মেকানিজম হবে, আর এখানে কি হবে যদি অ্যালকোহল দেওয়া থাকে, এটা কিন্তু অ্যালকিন হয়ে যাবে, ঠিক আছে না? তো অ্যালকিনরে যদি আমি কি করি ওজোনোলাইসিস করি, আমরা তো জানি অ্যালকিনরে ওজোনোলাইসিস করলে কি হয়, দেন হাইড্রেশন করলে কি হয়, এটা কি হবে? অ্যালকিন হবে। অ্যালকিন ডাবল বন্ড। তো এটা যদি ওজোনোলাইসিস করলে দুইটা প্রোডাক্ট হয়, কি কি হয় ওজোনোলাইসিস রিঅ্যাকশনে? কি কি প্রোডাক্ট হয়? অ্যালকিনরে ওজোনোলাইসিস করলে কি কি প্রোডাক্ট হয় এটা তো বলতে পারো না? হ্যাঁ ওজোনোলাইসিস ওজোনাইড হয় স্যার। কি হয়? ওজোনাইড। ওজোনাইড হয়, তারপরে কি হয়? হাইড্রোলাইসিস করে, দেন হাইড্রোলাইসিস জিঙ্ক অ্যান্ড ওয়াটার যদি দাও তাহলে কি হয়? ফাইনালি কি হবে? দুইটা কি অ্যালডিহাইড কিংবা দুইটা কিটোন কিংবা একটা অ্যালডিহাইড একটা কিটোন হয়, ঠিক না? অ্যাসিটোন, প্রোপানেল, ইথানেল, প্রোপানেল, বিউটানেল, ওটা হয়তো মানে দুইটা অ্যালডিহাইড হবে, না হয় দুইটা কিটোন হবে, না হয় একটা অ্যালডিহাইড একটা কিটোন হবে। এরা কি টু ডিফারেন্ট কার্বনিল কম্পাউন্ডস আর অবটেইন। তুমি এখানে যে দুইটা ডিফারেন্ট কার্বনিল কম্পাউন্ড হইবে, তার মানে দুইটাও অ্যালডিহাইড নাই, দুইটাও কিটোন নাই, হয় একটা অ্যালডিহাইড একটা কিটোন হইছে, তুমি এটা দেখাইবা, ওইটা মানে এক্সপ্লেন করবে, ঠিক আছে? পারবা না এটা? এটা তো ওজোনোলাইসিস রিঅ্যাকশন দিয়ে তুমি কি করবা, এক্সপ্লেন করবা। তারপরে প্রবলেম 1ও আসেনি, প্রবলেম 2 কে করতো? আচ্ছা বেঞ্জিং রিং অ্যাক্টিভেটিং গ্রুপ, অর্থোপেরা, এরা কিন্তু আবার অর্থোপেরা ডিরেক্টিং গ্রুপ। কয়টা বাজে রে? আচ্ছা আজকে এতটুকু থাক, সবার তো সমস্যা হচ্ছে। হ্যাঁ আমার প্রবলেম আছে, কালকে ক্লাস নেব না সামনে দিন। হ্যালো ওকে থ্যাংক ইউ। এগুলোর ভিডিও রেকর্ড দিব। হ্যাঁ গুড। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।